उनके ऊपर AK-47 से पुलिस वालों ने वार किया था। क्या विद्यार्थियों का अधिकार मांगना कोई पाप है? अगर ये देश डेमोक्रेटिक है तो क्या विद्यार्थी अपना अधिकार रोड पे आके नहीं मांग सकते? मोदी जी किसको माफ करेंगे? पहले मोदी जी अपनी मिनिस्ट्री को तो माफ करें। अगर पेपर लीक होते रहेंगे तो हमें माफ करने से तो बढ़िया है कि मोदी जी खुद को माफ कर ले पहले। हमें डर लगता है कि ऐसा प्रधानमंत्री खुद को कांच में देख के शर्म करता होगा कभी ना कभी। अभी बच्चों बहुत सारे 30 से ज़्यादा बच्चों ने वो सुसाइड कर लिया है, तो अमित शाह हो गए सब, नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए इसका। सिर्फ माय फ्रेंड्स और मेरे साथी बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ आगे एक्शन भी लेना पड़ता है। तो उनके लोग भी हमें गालियाँ दी, हमें मारा, उनकी माफी क्या किया? उन्होंने हमें माफ किया, हमें उन्हें माफ नहीं किया, हमें माफ नहीं करे। કોઈ પણ પેપર લીક થશે તેના માટે જવાબદાર જે તે એજન્સી રહેશે કે હવે કોઈ જ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી। કહેવાનો મતલબ કે જે બિલ નવું લાવવામાં આવ્યા પાસ કરવામાં આવ્યું એ ખાલી ને ખાલી એક નવો જુમલો છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આપવામાં આવેલો નવો જુમલો છે। પણ હવે જનતા જાગૃત થઈ ગઈ છે અને કોઈ પણ પ્રકારના જુમલામાં ફસાશે નહીં। देश में जैसे कि पेपर लीक हो रहा है और भी मुद्दे, महंगाई, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, ये સુરક્ષિત હાથ में नहीं है देश। ભાજપ સરકાર છે ને એ સરકાર નથી ચલાવી શકવાની, એને રાજીનામું જ આપવું જોઈએ। અમિત શાહને અને નરેન્દ્ર મોદીને રાજીનામું આપવું પડે અને હવે ઘર ભેગા થાવ અને શાંતિથી દેશ ચલાવે એવો માણસ અહીંયા આવે। कब तक स्टूडेंट सहन करेगा? पीसफुली प्रोटेस्ट के अंदर आप लोग गोलियां चलाओ, AK-47 तक चला दो और बाद में नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम के ऊपर आके वीडियो बनाते हैं कि मैंने देश के नौजवानों को, देश के जेएनजीओ को माफ कर दिया है। ત્યાં દિલ્હીમાં તમે માનશો જે તે ધર્મશાળાઓ હતી, જે તે હોટલો હતી, ત્યાં ગાડી શૌચાલયની જે સુવિધાઓ હોવી જોઈએ ને એની પણ એ લોકોએ અછત કરી નાખી હતી। આ મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની ધરતી ઉપર અને સમગ્ર ક્રાંતિકારીઓની જે ધરતી ઉપર, ભારત દેશની ધરતી ઉપર આ થઈ રહ્યું છે, આ બેબુનિયાદ છે। क्या बोलना चाहेंगे जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन हुई है उसके बारे में? जो नीट के विद्यार्थियों के साथ इस सरकार ने घोटाला किया है, लगातार हर साल नीट के कारण कई विद्यार्थी अपनी जान दे रहे हैं। उन विद्यार्थियों के लिए जो जेनजी ने जंतर मंतर के ऊपर चढ़ के सरकार को एक वार्निंग दी थी, उसके लिए आज यहाँ पे एक कार्यक्रम किया गया है, एक विरोध प्रदर्शन दिखाया जा रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ उनके अकेले के रेजिग्नेशन से कुछ नहीं हो सकता। बिहार में जो छात्र अपना अधिकार मांगने आए थे उनके ऊपर AK-47 से पुलिस वालों ने वार किया था। क्या विद्यार्थियों का अधिकार मांगना कोई पाप है? अगर ये देश डेमोक्रेटिक है तो क्या विद्यार्थी अपना अधिकार रोड पे आके नहीं मांग सकते? तो उन बच्चों के न्याय के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया है और जब तक वो न्याय नहीं मिलता है, आज हम अमित शाह के रेजिग्नेशन की डिमांड करने आए हैं और जब तक ये रेजिग्नेशन नहीं होगा तब तक हर 10 दिन में, हर 5 दिन में, हर 2 दिन में हर एक युवा है पूरे हिंदुस्तान का रोड पे आएगा और अपना हक मांगेगा। जिस प्रकार से जंतर मंतर पर स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हुआ था उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत गलत हुआ था। लाठीचार्ज विद्यार्थियों के लिए होना ही नहीं चाहिए। ये देश का वो युवा है जो आगे जाके देश को चलाने वाला है। अगर आप इन्हीं युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज करके इनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप जेनजी को देश विरोधी या आतंकवादी बोलते हो, पर आप खुद ही वो। जिस प्रकार से मोदी जी ने वो वीडियो से माध्यम से बोला था कि हमने माफ कर दिया है, तो ये योग्य है? क्या लगता है आपको? मोदी जी किसको माफ करेंगे? पहले मोदी जी अपनी मिनिस्ट्री को तो माफ करें। अगर पेपर लीक होते रहेंगे तो हमें माफ करने से तो बढ़िया है कि मोदी जी खुद को माफ कर ले पहले। हमें डर लगता है कि ऐसा प्रधानमंत्री खुद को कांच में देख के शर्म करता होगा कभी ना कभी। और बात रही अगर गाली गलौज की, तो हर एक विद्यार्थी में एक आक्रोश है। तो अगर उनको गाली के लिए बुरा लग रहा है तो ये गालियाँ सुननी ही नहीं चाहिए थी, ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। आप लाठीचार्ज नहीं करते तो कोई जेएनजी आपको गाली देने नहीं आता। क्या नाम है आपका? निहाल चौहान। जिस प्रकार से धरना प्रदर्शन हुए इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? ये धरना प्रदर्शन एक बच्चों जेएनजी जो होता है उनका आक्रोश है, जो अभी नीट पेपर और सारे पेपर जो लीक हो रहे उनके लिए अभी बच्चों बहुत सारे 30 से ज़्यादा बच्चों ने वो सुसाइड कर लिया है, तो अमित शाह हो गए सब, नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए
सिर्फ माय फ्रेंड्स और मेरे साथी बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ आगे एक्शन भी लेना पड़ता है। और इस वजह से ये धरना प्रदर्शन अभी जैनजी लोगों को करना पड़ रहा है। तो जैसे आप बोल रहे हैं अमित शाह को रिजाइन देना पड़ेगा, क्यों ऐसा क्यों लगता है आपको उसको रिजाइन देना पड़ेगा ऐसा? रिजाइन देने का कारण तो ऐसा कुछ नहीं है, पर अभी जो ज़्यादातर पेपर लीक हो रहे हैं उसमें उनका कोई आंसर नहीं आ रहा है। और नरेंद्र मोदी आंसर दे रहे हैं तो वो भी साथियों बोल के, मित्र बोल के, वो ज़्यादा कुछ बोलते नहीं और कुछ इतना देते नहीं है। खाली ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दिया है और आगे कुछ हुआ नहीं है। और अभी जो नए एजुकेशन मिनिस्टर है उनके खिलाफ भी पहले राहुल गांधी जो न्यूज़ पेपर के सामने जा रहे थे तब तो उन्होंने भागा था पीछे। तो ये एजुकेशन भी ऐसे पीछे बहुत ख़राब करते जा रहे हैं, इसलिए अभी अमित शाह का रिजाइन हम चाहते हैं। क्या नाम है आपका? श्रेया पटेल। जिस प्रकार से कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन की है इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बस सब कुछ सही किया है, ये लाठीचार्ज और इसीलिए किया है ये सब। जंतर मंतर पर जिस प्रकार से स्टूडेंट पर लाठीचार्ज हुई थी उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ऐसा तो लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, हमें आतंकवादी थोड़ी है, हमने तो प्रोटेस्ट किया है, शांति से प्रोटेस्ट किया है, तो फिर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने जो 2-3 दिन पहले वीडियो के माध्यम से माफ कर दिया है विद्यार्थी को, ऐसा बोला था, आपको क्या लगता है ये सही है? तो उनके लोग भी हमें गालियाँ दी, हमें मारा, उनकी माफी क्या? उन्होंने हमें माफ किया, हमें उन्हें माफ नहीं किया, हमें अपना माफ नहीं करे। तो जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं अमित शाह का भी रिजाइन होना चाहिए, क्यों लगता है आपको उसका रिजाइन होना चाहिए? उन्होंने तो लाठीचार्ज करवाया है इसीलिए उसने कर हाँ, उन्होंने नहीं करवाया, इसलिए उनको माफी मांगनी चाहिए और रिजाइन भी होना चाहिए उनका। फिर आगे इसका सॉल्यूशन नहीं होगा तो आगे क्या करेंगे आप? आगे भी हम प्रोटेस्ट ही करेंगे, अभी तो हमारे पास यही चांस है, हम स्टूडेंट के लिए से प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। इस प्रकार से नीट पेपर लीक हुआ और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया और उसके बदले में प्रहलाद जोशी आए हैं, उसकी क्या डिमांड करते हो आप उससे? પ્રકાશ જોશીને 11 રેપિસ્ટોને એમને હે ને શું કહેવાય બેલ અપાઈ અને પ્રેગ્નન્ટ લેડી જોડે મતલબ ખરાબ કોમ થયું હતું, રેપ થયું હતું, તો બી એમને બેલ અપાવડાવી અને એમને કીધું કે આ વસ્તુ નોર્મલ કહેવાય એમ, અને એમે બેલ અપાવડાવી, એ તો ખોટું જ કહેવાય ને પ્રેગ્નન્ટ લેડી જોડ, એટલે ભાઈ એ બી કોઈ, અને એ આરએસએસના જ છે મેઇન, તો બી એમને બેલ અપાવડાવી એટલે એ તો સારું જ ના કહેવાય એમ। અને જે રીતે કંગના રનૌતે કીધું કે જે જેનજી છે ગટર જનરેશન છે એને લઈને આપ શું કહેશો? અમે ગટર જનરેશન એ તમને લાગે એવું ગટર જનરેશન તે એમના જેવી જનરેશન તો અમે હીએ જ નહીં, એમનાથી તો હારી જ જનરેશન એટલે અને એ કંગના રનૌત એમના માટે ઉપવાસ રાખ્યો તો તો અમારે કોઈ બોલાય ના, મોદીજી માટે ઉપવાસ રાખ્યો હતો ને એને કડવા ચોથ કર્યો તો તો અમારે કોઈ બોલાય ના। હિત પટેલ, હિંમતનગર સિટી યુવા પ્રમુખ। જે રીતે કોંગ્રેસે આજે ધરણા પ્રદર્શન કર્યું છે એને લઈને આપ શું કહેશો? એકચ્યુઅલી જે ધરણા પ્રદર્શનનું મૂળ કારણ એ છે કે જવાબદારી લેવા કોઈ તૈયાર નથી। સૌથી પહેલાં તો સરકારમાં બહુમતીની સરકાર છે, ગઠબંધનની સરકાર હોય કે ગમે તે હોય, પણ જવાબદારી લેવા કોઈ તૈયાર નથી। નવું બિલ જે પાસ કરવામાં આવ્યું એમાં પણ ખાલી દંડમાં ને એમાં જ વધારો કરવામાં આવે છે અને સજાની જોગવાઈ છે એમાં જ વધારો કરવામાં આવે છે, પણ એમાં પણ એનટીએ જેવી કરપ્ટ એજન્સીઓને જવાબદારી આપવામાં આવી નથી કે કોઈ પણ પેપર લીક થશે તો એના માટે જવાબદાર જે તે એજન્સી રહેશે કે એવો કોઈ જ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો નથી। કહેવાનો મતલબ કે જે બિલ નવું લાવવામાં આવ્યા, પાસ કરવામાં આવ્યું, એ ખાલી ને ખાલી એક નવો જુમલો છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી દ્વારા આપવામાં આવેલો નવો જુમલો છે, પણ હવે જનતા જાગૃત થઈ ગઈ છે અને કોઈ પણ પ્રકારના જુમલામાં ફસાશે નહીં। સરકારને અમારી એક જ માંગ છે કે જવાબદેહી તય કરો, જવાબદારી કોઈ પણ એજન્સી જે તે એજન્સી કરાવે, પેપર યુપીએસસી પણ કરાવે છે, આજ સુધી એક પેપર લીક થવાનો ચાન્સ પેપર લીક થયા જ નથી યુપીએસસીમાં, તો એનટીએમાં કેમ થાય છે? એ સીધે સીધું દેખાય છે કે ખુલ્લેઆમ ભ્રષ્ટાચાર છે, તાનાશાહી છે, એટલે પેપર લીક વાળી સરકાર નહીં ચાલે। પેપર નવો બિલ સુધારો કર્યો એમાં સુધારો જરૂરી છે, હજુ પણ એ બિલ ઉપર વિચારવા જેવું છે અને એમાં યોગ્ય જવાબદારી તય કરવી રહી એ તો ખાસ એવી માંગણી કે નવું બિલ લાવ્યા એમાં પણ સુધારો કરો અને ખૂબ જલ્દી અને ઝડપથી એમાં સુધારો થાય એવી ખાસ વિનંતી। જે રીતે ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને રાજીનામું આપી દીધું છે એના બદલામાં પ્રહલાદ જોશી આવ્યા છે શિક્ષણ મંત્રી તરીકે, એને લઈને આપ શું કહેશો? પ્રહલાદ જોશી જે શિક્ષણ મંત્રી તરીકે આવ્યા એ પોતે જ પહેલેથી ડરપોક છે, એમની માનસિકતા જ ડરપોક છે, એ પોતે જ ગુલામિક માનસિકતામાંથી આવેલા છે, એ પોતે જ લોકોને ગુલામ બનાવી, એ પોતે જ ગુલામ છે તો બીજાને શું એ ગુલામીમાંથી બહાર લાવશે? ભાજપે ગુલામ બનાવવાનું કામ કર્યું છે લોકોને સત્તાના જોરે। કહેવાનો મતલબ એ છે કે પ્રહલાદ જોશી આવ્યા
પણ મને નથી લાગતું કે એનાથી શિક્ષણ ખાતામાં કોઈ ફરક પડશે. અને જે રીતે જંતર મંતર પર વિદ્યાર્થી પર લાઠીચાર્જ થયો તો એ કેટલો યોગ્ય છે? લાઠીચાર્જ એ બિલકુલ યોગ્ય નથી. એની પણ જવાબદારી લેવા માટે કોઈ તૈયાર નથી. અમિત શાહને પણ કહેવામાં આવે છે કે એની જવાબદારી લો. એ પછી ત્યાંના ડીજીપી ઉપર નાખે, ડીએસપી ઉપર નાખે કે ગમે તે ઉપર, પરંતુ હોમ મિનિસ્ટ્રીમાંથી ઓર્ડર થયા વગર આ બધું થાય જ નહીં. પેલેટ ગન જે રેરલી યુઝ વસ્તુ છે, પેલેટ ગનનો યુઝ પણ 2010માં થયો હતો છેલ્લે, પણ એ પછી અહીંયા પેલેટ ગનનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો. એનો ઉપયોગ સરકારની પરમિશન વગર થાય જ નહીં. એ રજિસ્ટરમાં બધું જ લખેલું હોય. સરકારે જવાબદારી લેવી જ પડશે અને એનો રિપોર્ટ પણ રજૂ કરશે કે ક્યાં કોણે વાપરવાનો આદેશ આપ્યો, ક્યાં કેટલી ગન વપરાઈ ને બધું જ. શું નામ છે आपका? मेरा नाम साजिद कुरैशी है। जिस प्रकार से आप धरना प्रदर्शन की है उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? ये युवाओं के लिए जन आंदोलन हो रहा है और देश में जैसे कि पेपर लीक हो रहा है और भी मुद्दे हैं, महंगाई, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ये देश सुरक्षित हाथ में नहीं है ये देश। और देश के गृह मंत्री से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो दिल्ली में हुआ छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, उनके लिए माफ़ी मांगे आप आके उनकी तरफ। जो आपने लाठीचार्ज करवाया अपने पुलिस पर्सन से, आप लाठीचार्ज के माफ़ी मांगे उनसे। और मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है, जो पहला जोशी जी शिक्षा मंत्री बने हैं उनको उनके राज में पेपर लीक ना हो। શું નામ છે આપનું? હું પુષ્પા વાઘેલા કોખરા વોર્ડ પ્રમુખ છું અને આજે અમે કોંગ્રેસ લોકો ધરણા પર ઉતર્યા છીએ. જ્યારે દિલ્હીમાં જંતર મંતરમાં જે લાઠીચાર્જ વિદ્યાર્થીઓ બિચારા એમનો જવાબ લેવા ગયા હતા, તો વિદ્યાર્થીઓના જવાબના બદલે લાઠીચાર્જ થયો છે અને ટીયર ગેસ નાખ્યા છે અને જે છોકરી મરી ગઈ એનો કોણ જવાબ આપશે? આજે વિદ્યાર્થીઓ મા બાપ આટલી મહેનત કરી અને છોકરાઓને ભણાવે છે અને ભણાવે અને છોકરા હોશિયાર હોય અને પેપર લિંક થાય તો છોકરાનું ભવિષ્ય શું છે? છોકરા શું કરશે? પેપર લિંક થઈ જાય તો શું કરી શકશે? એનો જવાબ કશું છે નહીં. એટલે અમિત શાહ એના માટે રાજીનામું આપે તો સારું છે, તો અહીંયા વિદ્યાર્થીઓ સારી રીતે ભણી શકશે અને એનો જવાબ મળશે. કે આ ભાજપ સરકાર છે ને એ સરકાર નથી ચલાવી શકવાની. એને રાજીનામું જ આપવું જોઈએ. અમિત શાહને અને નરેન્દ્ર મોદીને રાજીનામું આપવું પડે અને હવે ઘર ભેગા થાવ અને શાંતિથી દેશ ચલાવે એવો માણસ અહીંયા આવે કોંગ્રેસમાં, તો કોંગ્રેસવાળા દેશ ચલાવી શકે. કે રાહુલ ગાંધી જોડે તો એટલી બધી દીકરીઓ છે ને કે એટલું સરસ દેશ ચલાવશે ને કે કોઈને ખબર નહીં પડે અને ભાજપનો ભ્રષ્ટાચાર મટી જશે. એટલે હવે કોંગ્રેસ લાવો, દેશ બચાવો. જય હિન્દ, જય ભારત. શું નામ છે આપનું? હું યુવા નેતા શહેજાદ યુસુફ સૈયદ, અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ. જે રીતે કોંગ્રેસે ધરણા પ્રદર્શન કર્યું છે એને લઈને આપ શું કહેશો? आनी अंदर हिंदी में बोलूं चलेगा ना? छात्रों के ऊपर दमन कर रहे, अत्याचार कर रहे, लाठियां बरसाई जा रही है. अब तो AK-47 तक लॉन्च कर दिए, टीयर गैस मार रहे. ये किस हिसाब से तंत्र चल रहा है? कब तक स्टूडेंट सहन करेगा? पीसफुली प्रोटेस्ट के अंदर आप लोग गोलियां चलाओ, AK-47 तक चला दो और बाद में नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम के ऊपर आके वीडियो बनाते हैं कि मैंने देश के नौजवानों को, देश के जेएनजीओ को माफ कर दिया है. अरे आपको खुद को माफी मांगने की जरूरत है. आप कोई माफ करने वाले नहीं हो. आप माफी मांगो. अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए. जिस तरह से छात्रों पे बर्बरता कर रहे हैं, किस हिसाब से ये आपने लोकशाही का हनन कर रहे हो आप लोग. मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हमारा हिंदुस्तान, ये गांधी का हिंदुस्तान नहीं रहा. अब ये हिटलर का हिंदुस्तान हो गया है. अमित शाह को और साथ साथ में हमारे देश के वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए. जय हिंद, जय भारत. શું નામ છે આપનું? મારું નામ પરમાર ગિરીશ કુમાર મહેન્દ્રભાઈ છે. હું SC સેલનો પ્રેસિડેન્ટ છું, ભાઈપુરા હાટકેશ્વર વોર્ડનો, જ્યાંથી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ 3 થી 4 વખત વિધાનસભામાં ચૂંટાઈને આવ્યા હતા. જે રીતે કોંગ્રેસનું આજે ધરણા પ્રદર્શન છે એને લઈને આપ શું કહેશો? કોંગ્રેસના ધરણા પ્રદર્શન એટલા માટે છે કે આ દેશનો યુવાન જાગી ચૂક્યો છે. આ દેશના યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ જે પોતાના હક માટે જે લડાઈ લડી રહ્યા છે અને એ લડાઈ જ્યારે દિલ્હીમાં જંતર મંતર પર લડી રહ્યા હતા ત્યારે એક બાજુ બર્બરતાપૂર્વક વિદ્યાર્થીઓને મારવામાં આવ્યા
એની સાથે જે કોઈ પણ પ્રોટેસ્ટમાં કોઈ સિનિયર સિટીઝન હતા, કોઈ પણ આજુબાજુના વિસ્તારના કોઈ પણ યુવાઓનો હતા જે મોટા, એ લોકો પણ સાથે જોડાયા. એમના પર પણ બર્બરતા કરવામાં આવી. જે બીજા રાજ્યોમાંથી ત્યાં ગયા હતા, ત્યાં દિલ્હીમાં તમે માનશો જે તે ધર્મશાળાઓ હતી, જે તે હોટલો હતી, ત્યાં આગળ શૌચાલયની જે સુવિધાઓ હોવી જોઈએ ને એની પણ એ લોકોએ અછત કરી નાખી હતી. ત્યાં જઈને આની શારીરિક સુવિધાઓ જે ન મળી શકે, જેથી કરીને ત્યાં ગયેલો વિદ્યાર્થી આંદોલન માટે ફરી ઘર તરફ પ્રયાણ કરે. આવી બધી દુવિધાઓ ઊભી કરી. અને બીજી બાજુ એમ કે છે કે મેં વિદ્યાર્થીઓને માફ કર્યા. કેવી રીતે માફ કર્યા? વિદ્યાર્થીઓ તમને ગાળો બોલી એ તમને દેખાય છે. ટ્રમ્પ પાસે બેઠા અને ટ્રમ્પે તમને ગાળ બોલી તમને દેખાતી નથી. તમને સુંદર કયા, સુંદર પછી તમને હત્યારા કયા. આ દેશનો દરેક યુવાન તમારી સાથે છે. આ પ્રધાનમંત્રી પદના ગરિમાની સાથે છે અને ત્યાં તમે હસતા મોઢે સ્વીકાર કરો છો. એ સુંદર કે છે, બાજુમાં હત્યારો કે છે. એ ગાળી તમને નથી દેખાતી. અને અહીંયા તમને જે યુવાનોએ ગાળો બોલી એ દેખાય છે. એ યુવાનોના ઘરે તમે પોલીસ દમનથી એમને પકડી લાવો તો 15 વર્ષની દીકરી જે સગીરા, જે એક વિદ્યાર્થીને જેને તમે ટોર્ચર કરો તમારી પોલીસને મૂકીને, કેમ ભાઈ આવું? અને એક બાજુ માફી માંગો છો. માફી તમારે આ વ્યક્તિઓને નથી આપવાની, તમારે પોતે માગવાની છે. અને હવે બસ બહુ થયું. 75 વર્ષ પૂરા થયા સાહેબ. ખોટું લોકો તમને પરાણે કાઢી મૂકે અને સન્માનપૂર્વક તમે વિદાય લો એવી મારી ઈચ્છા છે. અને આ ઈચ્છાને સમગ્ર ભારતની જનતા સાથે જોડીને હું તમને 2 હાથ જોડી નમસ્તે કરું છું કે હવે પૂરું કરો. હવે તમે વળી જાઓ તો સારી વાત છે, નહીં તો પછી તમારે ભાગવું પડે ઝોલો લઈને. એ આ દેશના હિતમાં નથી. આજે વિદ્યાર્થી ક્યારે બહાર આવ્યો હોય? પ્રધાનમંત્રી પદના વ્યક્તિને ગાળો ક્યારે બોલતો હોય? તમે પણ ગાળો બોલી છે. મનમોહન સિંહના તમારા ધારાસભ્યો, તમારા સંસદીય ગુજરાતમાંથી એમના મગજનું કે આર્થિક વ્યવસ્થાના અનુસંધાનમાં એમનું ઓપરેશન કરવાનું કહેતા હતા. તમારા પશ્ચિમના સંસદ સભ્ય કિરીટ સોલંકી, જેનું રેકોર્ડિંગ છે મારી જોડે, માગજો, હું આપીશ તમને. બીજું, તમે કેટલા ભ્રષ્ટાચાર ઉપર ઢાંક પીછોડો કરશો? લગભગ 250 થી ઉપર કોંગ્રેસના સભ્યો, બીજી જે તે પાર્ટીઓના સભ્યો સાથે તમારી ભારતીય જનતા પાર્ટી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીની અંદર 1% તમારો વ્યક્તિ ધારાસભ્ય, સંસદ સભ્ય નથી. એટલે પાછા વળો તો સારું છે. દેશના પ્રધાન પદનું ગરિમા સચવાય, માન મોભો સચવાય અને આવનારા સમયમાં કોઈ પ્રધાનમંત્રી બને તો તમારા જેવી કોઈ કાર્યવાહી આ દેશની જનતા પર ન કરે. અત્યારે જ્યારે કિસાન આંદોલન ચાલી રહ્યું છે, ઠેર ઠેર જગ્યાએ આંદોલન ચાલી રહ્યું છે અને વડાપ્રધાન અત્યારે આંધ્રપ્રદેશ પ્રવાસે ગયા છે, એને લઈને શું કહેશો? આમે એવું છે ને કે દિલ્હીમાં કોઈ પણ જાતનું નાગરિકો કોઈ પણ જાતનું આંદોલન કરીને આવે એટલે તરત જ સાહેબ બિસ્તરા પોટલા લઈને જે જહાજ બનાવ્યું છે 850 કરોડનું કે જે એમનો જે આખો એ લઈને નીકળી જાય છે વિદેશ પ્રવાસ માટે. કોઈને જવાબ ના આપવો પડે. કોઈને આ દેશની જનતાને 140 કરોડની જનતાને જવાબ ના આપવો પડે. એટલે બોડિયા બિસ્તરા લઈને ભાગતા જ ફરે છે. કારણ કે દિલ્હીમાં કોઈ પણ વ્યક્તિ આંદોલન કરવા જાય, કોઈ સમાજ, કોઈ ખેડૂતો, કોઈ વિદ્યાર્થીઓ, કોઈ વેપારીઓ, તો એના આંદોલને કૂચલી નાખવાનો અને એને કોઈ જવાબ નહીં આપવાનો શાંતિપૂર્વક કે ભાઈ ચલો આને બેસાડીએ. પછી જો વધારે થઈ જાય પછી આપણે માફી માંગીએ, સારું ના કહેવાય. શું નામ છે? મારું નામ અનિલ વર્મા છે. હું પોતે જંતર મંતર 3 દિવસ પ્રોટેસ્ટમાં હતો હાજર. ત્યાંની પરિસ્થિતિ એટલી ખરાબ હતી કે અમે જ્યાં રોકાવા જતા હતા, હોટલની અંદર કે ગેસ્ટ હાઉસ હોય કે આશ્રમ હોય, અમે જ્યાં રોકાવા જઈએ એના પહેલાંથી પોલીસ આવીને ઊભી રહે કે ભાઈ તમે ક્યાંથી આવ્યા? અમે કીધું અમદાવાદથી, મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલના પાવન ધરતી ઉપરથી અમે આવી રહ્યા છે, બરોબર, અહીંયા પ્રોટેસ્ટ કરવા. તો એમને કીધું કે તમારે અહીંયા જમીને હોઈ જવાનું, તમારે જંતર મંતર નહીં જવાનું. તો અમારું બેગ લઈને અમે નીકળી ગયા. પોલીસે ના પાડી તમને? પોલીસે ના પાડી તો અમે તો નીકળી ગયા. કેમ કે આ તો લોકશાહી દેશ છે અને લડવાનો બધાનો અધિકાર છે. અને જે અમારા જંતર મંતર ઉપર જે પ્રોટેસ્ટ કરી રહ્યા હતા ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાથી, સમગ્ર ભારતમાંથી, યુપી, એમપી, બિહાર, રાજસ્થાન, ઉડીસા, પંજાબ, ઝારખંડ, ઉત્તર પ્રદેશ, પંજાબ, ગુજરાતથી, બધી જગ્યાએથી છોકરાઓ અને આપણી દીકરીઓ આવી હતી. અને
આ પોલીસ તંત્રને સત્તા કોણે આપી કે અમારી બૂન દીકરીઓને ગલત જગ્યાએ હાથ લગાડવાનું, ગલત જગ્યાએ લાકડી અડાડવાનું કોણે સત્તા આપી છે આને? અને આજે જે આ મહાત્મા ગાંધી અને સરદાર પટેલની ધરતી ઉપર અને સમગ્ર ક્રાંતિકારીઓની જે ધરતી ઉપર, ભારત દેશની ધરતી ઉપર આ થઈ રહ્યું છે, આ બેબુનિયાદ છે. યુવાનોનું તમારે સાંભળવું પડશે. જેનજી જ્યારે જંતર મંતર ઉપર પહોંચી ત્યારે તમે જાગ્યા, 1 મહિનાથી પ્રોટેસ્ટ ચાલતું હતું ત્યારે તમે વિડીયો કેમ નહીં બનાયા? ત્યારે તમે ક્યાં ઊંઘતા હતા કુંભકર્ણની નિદ્રામાં? હું મોદી સાહેબને કહું છું, હું તડીપાર અમિત શાહને કહું છું, જે ગુજરાતથી તડીપાર કરી દેવામાં આવ્યું હતું, મુંબઈ રહેવા પડ્યું હતું, જે આજે અમારા સન્માનની આદરણીય હું તો કહી છે જેલમાં અત્યારે આઈપીએસ સંજીવ ભટ્ટ એ ભોગવી રહ્યા છે સજા, એમના કર્મથી નહીં, આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પાપથી ભોગવી રહ્યા છે. પણ એ માણસ સાચો છે અને જ્યારે એ નીકળશે ને તો એ ગોધરા કાંડનો આખો ચિઠ્ઠો ખોલશે. લોકો કહે છે વર્માજી તમે આ સરકારની સામે બોલો નહીં તો તમારે એન્કાઉન્ટર કરી દેવામાં આવશે. હું કીધું કે હું ભગતસિંહ છું, હું ચંદ્રશેખર આઝાદના અમે વારસદારો છીએ અને અમે લડીશું અને જીતીશું અને આ યુવાનો માટે લડશું, મારી બૂન દીકરીઓ માટે લડશું, લોકતંત્રને જીવંત રાખવા માટે લડશું. આજે દિલ્હીની અંદર જે વગર નંબર પ્લેટ વાળા હતા સિવિલ ડ્રેસમાં, એ હતા કોણ? એની સ્પષ્ટતા તમે કેમ નહીં કરતા ભાઈ? એ તમારા રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક દળના બનાયા એ બધા સ્વયંસેવક સંઘના માણસો હતા. ખુલાસો કેમ નહીં કરતા ભાઈ? શાંતિપૂર્વક અમારી શાંતિપૂર્વક ગાંધીજી માર્ગે અને તમે ત્યાં ક્યાંથી આયા એનો ખુલાસો કેમ નહીં કરતા? મોદી સાહેબ તમે શું કરવા માંગતા હતા? પથ્થરબાજી કરાવવા માંગતા હતા જમ્મુ કાશ્મીર જેવું? એટલે તમે જ મોટામાં મોટા, અમે તમને જે શબ્દ ના યુઝ કરવું જોઈએ, મારે ના કહેવું જોઈએ, પણ તમે જ શું છો એ આખી જનતા જાણે છે. તમે સત્તા ઉપર ગુજરાતથી લઈને દિલ્હી ઉપર કઈ રીતે પહોંચ્યા? ગુજરાત મોડલ તો સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ અને મહાત્મા ગાંધીના સમયથી છે. તમે શું ગુજરાત મોડલ બનાવ્યું? ગુજરાતને બરબાદ કરી નાખ્યું, ભેદભાવ કરી નાખ્યું, પરિવારને લડાઈ નાખ્યું, એક ભાઈને બીજા ભાઈથી અલગ કરાવી નાખ્યું, જાતિના ધર્મના નામે રાજકારણ કરીને તમે સત્તા ઉપર બેઠા અને નકલી એન્કાઉન્ટર કરીને પોલીસ તંત્રના દુરુપયોગ કરીને તમે સત્તા ઉપર બેઠા છો. આ સત્ય હકીકત છે. તમને આ સર્વ ધર્મના જેટલા બી દેવ છે, પીર પૈગંબર છે, ઈસા મસીહ છે, એ તમને કોઈ દાડે માફ નહીં કરે. કેન્સરથી બી ઘાતકી બીમારી તમારા ભારતીય જનતા પાર્ટીના લુખાઓ જે મિનિસ્ટર બનીને બેઠા છે એમને થશે, છોડશે નહીં કોઈ. જે રીતે તમે આ સૌની વાત સાંભળી, આ વાતથી તમે કેટલા સહમત છો કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. અમદાવાદથી સહયોગી અનિલ પટેલ સાથે હું નિશા અંબલિયા.